प्रथमे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ नमस्कार जनाए एवं प्रेज द लॉर्ड जनाए। आज मु कहवाकू चाहे जे मनुष्य को ईश्वर किपरि जानती चिन्हती से विषय मु कहवाकू चाहे। तो आसंतु आमे माने से विषय आलोचना करिबा। आउ प्रथमे पाप ईश्वर और मनुष्यर संपर्क को विच्छिन्न करिता। आउ ए विषय प्रथमे मु पापर आरंभ करने चाहे जे पाप ईश्वर मनुष्यर संपर्क को विच्छिन्न करिता। पाप एपरि एक विषय जे ताहा ईश्वर और मनुष्य मध्य जो संपर्क थाए से संपर्क को विच्छिन्न करि परिवार शक्ति ता पाखे अछि। एहीपरि एक से पाप जहाँ मनुष्य और ईश्वर को मध्य प्रभेद सृष्टि करे विवाद सृष्टि करे जे मनुष्य पापरे पड़िबा द्वारा ईश्वर को भूली जाए आउ से ईश्वर को सहित तार संपर्क तुटी जाए। एहीपरि भावरे पापर उद्धार पाइबा निमंते एवं ईश्वर को संगे संपर्क स्थापन करने निमंते समस्त मनुष्यों निकट रे विभिन्न प्रकार चिंताधारा रही। आउ पाप एपरि एक विषय जहाँ मनुष्य आउ ईश्वर को संपर्क को विच्छिन्न कर शक्ति अच्छी माने से प्रकार पावर तार। आउ यही पापर उद्धार पाइबा निमंते विभिन्न मनुष्य ठारे अनेक प्रकार चिंताधारा रही अछि जे पापर किपरि उद्धार पाइबे और ईश्वर को सहित संपर्क स्थापन करें। आउ प्रश्न यह जे बंधु मैंने आपण ठारे मध्य मनरे चिंता होथिबो जे पाप काहाको कुआजाए और पाप कौन। मार्क लिखित सुसमाचार 20 अध्याय 7 अध्याय 20 पर्वरु पदरु 23 पद गुड़िक लेखा जाए जे जहाँ मनुष्य ठारू बाहरे ताहा ही ताकू असुचि करे। भाई माने बंधु माने मु पाप विषय कहू चाहूँगी जे जहाँ मनुष्य ठारू बाहरे ताहा ही ताकू असुचि करे हेले मनुष्य ठारू कौन बाहरी थाए। तल पद गुड़िक देखिबा जे मनुष्यर हृदय कुचिंता बेश्यागमन चोरी नरहत्या लोभ दुष्टता शठता कामुकता ईर्षादृष्टि निंदा अहंकार यही समस्त मंद विषय बाहरे। आउ जहाँ मनुष्य ठारू बाहरे ताहा होछि एगुड़िक जन को ईर्षा करिबा जन को ठकिबा दुष्ट हेबा जनकर धन को लोभ करिबा जनकर जमी को लोभ करिबा आउ निर्दोषी को दोषी करिबा निंदा देबा आउ अहंकार करिबा। मो ही धनी मो पर कहीं जानी नाते मो जने ज्ञानी मो पर पंडित कहीं नाते यही प्रकार विषय मनुष्य को असुचि करिथाए आ मनुष्यर हृदय बाहर थाए। आउ एहा ही होची पाप आउ एहा को ही कहा जाए पाप। बंधु माने हितोपदेश 16 अध्याय 2 पदर लेखा अछि मनुष्यर समस्त गति आपण दृष्टि निर्मल मात्र सदाप्रभु आत्मा मानकु तोलंती। आउ मनुष्य समस्त गति से जेकोसी भी कार्य करे से प्रथमे भावी थाए जे मो जहा करूची ताहा मो पक्षे भल। आउ से जानी न थाए जे से पाप करूची भूल करूची एहा से जानी न थाए। आउ
ନିଜେ ଭାବେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ଉତ୍ତମ କରୁଛି। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବାହାରେ ରୂପ ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବାନି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କୁଚିନ୍ତା ଥାଏ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ନିଜ ରୂପ ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନିଜ ମନକୁ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ସେ ଟପିକ୍ ଗଲେ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେ ଯକ୍ଷ। ବାଇବଲରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯକ୍ଷ, ଯିଏକି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଯକ୍ଷ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ। ଆଉ କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ କି କର ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାୟରେ କର ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କରଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଧନୀ ଲୋକ, କରଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି କରି ସେ ଧନୀ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଲିଡର। ଯେପରି ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ରାଜନୀତି ଦଳଗୁଡ଼ିକ, ସେହି ରାଜନୀତି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଜଣେ ଜଣେ ଲିଡର ଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଡର, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯକ୍ଷ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଡର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେ ତ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ନିଜ ମନକୁ ଫେରାଇଲା। ଯେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପୂର୍ବରେ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗତି ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରେ ନିର୍ମଳ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯକ୍ଷ ନିଜ ଅନ୍ୟାୟକୁ, ନିଜ ପାପକୁ ଜାଣିପାରିଲା। ଆଉ ସେ নত ହେଲା ସେଦିନ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ହେଲେ ସେ ଗଲା ତ ସତ, ଏତେ ଜନଗହଳି ଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ଆଉ ସେ ତ ଥିଲେ ବାଙ୍ଗରା, ଏତେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଖରେ ଥିବା ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷର ଉପରକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ, ତମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଗୃହକୁ ଯିବି। ତ ଯକ୍ଷ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଓହ୍ଲାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା, ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ କାହିଁକି? ସେ ତ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ନିଜ ପାପକୁ ବୁଝିପାରିଛି, ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହା ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଆଦାୟ କରିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରି ଦେବି ବୋଲି ସେଦିନ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାକୁ ଜାଣିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଜାଣିବେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନ ଫେରାଇବା ଯେ ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି,
ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ନତ କରିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତାରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପାପରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏପରି ମାଗନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରି ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜିଠାରୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣମାନେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାପ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବି ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଯକ୍ଷଙ୍କ ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି। ମୁଁ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏକ ପାପୀ, ମୋର ପାପ ସମସ୍ତ କ୍ଷମା କର, ଦୟାକର, ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ମୋତେ ତୁମ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଛୋଟିଆ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।